बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करा मैं तेरा ही ना लैके तेरी हमदो सना बयान मौला। एक लफ्ज अदा नहीं कर सकती तेरे हुक्म बगैर ज़बान मौला। बेशुमार मखलूक नहीं अंत कोई हर एक दा तू रिज़्क़ रसान मौला। असगर आजिज़ ते एक मस्कीन बंदा तेरी ज़ात है रब रहमान मौला। नाज़रीन, रहमानी न्यूज़ का प्रोग्राम सोना देश पंजाब फिर तुहाडे कोल लैके आए हैं। मैनू उम्मीद है कि अज का प्रोग्राम एक यादगार प्रोग्राम होएगा। मैं असगर पहलवान रहमानी ते मेरे नाल अज होस्ट करनगे फौजिया भट्ट। वैसे अज तो तुसीं पूरे ही भट्ट लगदे हो रहे ते साडे कोल अच्छे परौणे मुल्के पाकिस्तान दे नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता मेहमान साडे कोल ने सारे एक दी अगर गल सुनावांगे तो बड़ा टाइम लगेगा। मैं बुजुर्गों तो शुरू करांगा, वो मानते तो नहीं अपने आप बुजुर्ग, लेकिन मैं दसा कि उन्होंने वास्कट दे नाल गोल्डन कलर मिलाया या तुसी मन्नू कलरां दी गल कर रहे सो। वो देखो उन्होंने बाल भी मिला लेने बड़ी देर से मिले तो नजर नहीं, लेकिन वास्कट आज जुड़ी पाई है नजर आ जाए नहीं कलर ते मैनू वाला अक्सर वास्कट ही रंग दिए। अच्छा चलो फिर अगो चलिए फिर। ਜਦੋਂ उर्दू और पंजाबी शायरी की गल होगी, जो अदब की गल होएगी, जो पूरी दुनिया दे विच उर्दू शायरी की गल होएगी तो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जान कश्मीरी का नाम भी उत्थे आएगा। जान कश्मीरी साहब साढ़े मुल्क के नहीं बल्कि इंटरनेशनल आलमी शोहरत याफ्ता शायर और सब तो बड़ी गल है कि बहुत बड़े दानश्वर, बहुत बड़े स्कॉलर और बहुत वधिया गल है कि साडे अच्छे दोस्त और रहमानी न्यूज़ दे एंकर पर्सन ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ सदर जनाब सरदार जसबीर सिंह बोपा राय मेरे बड़े भाई अज तो हो गए हैं, क्योंकि अज अपनी डेट ऑफ बर्थ मिलाई है तो बड़े हो गए हैं। कैनेडा तो आए ने अमृतसर का जो तुसी अमृतसर जो जाओ वाघा बार्डर तो नाल ही सज्जे हथ बोपा राय पिंड आउंदा है अमृतसर जिले दे विच, यानी कि चढ़दे पंजाब दे और इन्हां ने फिल्म इंडस्ट्री दे विच बहुत नाम कमाया। जिस खेतर दे विच भी गए उत्थे नाम कमाया। लास्ट ईयर पिछले साल भी साडे इस प्रोग्राम दे विच सोना देश पंजाब दे विच आए, जिन्होंने लखां लोगों ने वेख के ते बड़ा पसंद कीता। असीं उन्हां नूं ते उन्हां नूं जी आया नु कहने सारा भी तुसीं आखी जाना धन्नवाद जी आया ते आखण दियो जी है। चलो अगे अगो आखो फिर मैं उन्हां जी आया नु आखांगी तुसीं ना चुप कीते। तेरा मतलब जी आया तुसीं आखना। हां जी जी आया मैं आखना। ते अगले जिहड़े ने फिर आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान दा जो हाकी का नाम आएगा, पूरी दुनिया दे विच जो हाकी का नाम आएगा ते बल्कि सब मैं थोड़ा जिहा पिछे शुरू करांगा कि जो सन 60 की दहाई 70 की दहाई ते 80 की दहाई दे विच कबड्डी का नाम आएगा ते पंजाब पुलिस दे विच इन्हां दे बुजुर्ग जनाब सैयद खालिद हुसैन शाह साहब नकवी साहब वो जिन्हां ने कबड्डी खेल के सिपाही तो DSP बने ते इंडिया के खिलाफ भी मैच खेडे ते जिन्हां दे अज भी शागिर्द जिहड़े ने वो मुख्तलिफ महकमियां दे विच कबड्डी के कोच ने। मेरे भी उस्ताद बुजुर्ग, मैं उन्हां कोलों बहुत कुछ सीखिया, मैनूं उन्होंने थापड़ा दिता, फिर कमेंटरी की ते जदों फिर उस तो बाद इन्हां दी वारी आ गई। इन्हां नूं कबड्डी खिलाना चाहते सन, लेकिन इन्होंने अल्लाह ने करम किया कि ये हॉकी खेलना शुरू हो गया और हॉकी दे विच पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी कई मुल्कों के की। पाकिस्तान तो बाहर जाके रशिया दे हॉकी दे कोच बने ते असीं इन्हां नूं भी जी आया नु कहने आ। वेलकम जी शाह जी। सब तो वधिया गल कि सारे वो लोग ने जिहड़े अच्छे इंसान भी ने। उन्हां दे नाल जनाब मैं इन्हां दा तारफ जो करावांगा तो फिर मैनूं बड़ा टाइम लगेगा। मैं चाहना मैं थोड़े जे लफ्ज़ां विच सदारती अवार्ड याफ्ता ये ने जी सर सैयद सानी दा इन्हां नूं लक़ब मिलिया। गुजरांवाला नहीं बल्कि पंजाब दे विच बेशुमार बच्चियां और बच्चे जिहड़े पढ़ नहीं सन सकदे उन्हां नूं मुस्तहिक बच्चे उन्हां नूं स्कॉलरशिप लैके पढ़ाना। फिर गुजरांवाला दे विच मैं खुद आप गवाह कि 2 बच्चियां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 3rd ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਜੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨ ਆਲਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਯਾਫਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜ਼ ਐਂਕਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जनाब जान कश्मीरी साहब बिस्मिल्लाह, इन्हां को सब तो छोटी वाली अपनी गजल सुना दियो, सब तो छोटी वाली जेडी 1.5 लाइन 1.5 लाइन नहीं वो जी बिल्कुल छोटी है वो। पूरी गजल है तारीख अदब विच ਉਹ ਇਦੋਂ ਛੋਟੀ ਗਜ਼ਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇ। 3-4 ਸ਼ੇਰ 5-6 ਟੋਟਲ ਨੇ, ਉਹ 3-4 ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ, ਦਿਲ ਸਿਲ मतलब हो गया दिल सिल गुल खिल रुख तिल फिर मिल। वाह वाह, सब तो छोटे ते जे सब तो ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਸੁਣਾਓ। ਵੱਡੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਚੁੰਨੀ ਰੰਗ ਦਿਲ ਲਾ ਰਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਪੱਟ ਵਰਗੀ ਦੀ ਵਾਹ ਵਰਗੀ, ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਪੱਗ ਵਰਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਨਕਮੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਮਾਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਟੁਰ ਕੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ 7ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 1-2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਹ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਹਿਰਾ ਸਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਝੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੇ 35-40 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਹੋ ਪਿਆ, ਵੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀਆਂ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬੋਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਕ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਕਮਰ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 10-11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ? ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਕੋ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 18वीं ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਜਾਪਾਨ ਅਸਲ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ। ਹਾਂ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਖੇਲਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈयद हैदर हुसैन लड़का एक नवा आया, बिल्कुल सैकटरी साहब आए ने। वो बड़ा दिन रात मेहनत करने वाला बच्चा, और सब तो कम उम्र बच्चा, यानी कि उसकी उम्र सब तो कम उम्र सैकटरी बनया पाकिस्तान का। ब्रिगेडियर खालिद आजाद खोखर एक्सपीरियंस आदमी, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ब्रिगेडियर साहब ਦਾ, और ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬਹੁਤ, और लेकिन ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਖੇਲ ਖੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਲਿਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਲਚਰ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਹਾਕੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੂँਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 94 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ੇਖ। ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਗਲੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਸੂਦ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਮ ਐਂਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 10-12 ਕੋਚਿਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰ 16 ਤੇ ਅੰਡਰ 17 ਅੰਡਰ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ 17 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਅੰਡਰ 16 ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਏ। 16-17 ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਤਰਿਆਲੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ 1991-92-93 ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਤਰਿਆਲੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਪ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 91 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਡਰ 7 ਅੰਡਰ 16 ਅੰਡਰ 14 ਅੰਡਰ 16 ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਟੂਰ ਹੋਵੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਟੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8-10 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਕੱਢਣ, 100-150 ਪਲੇਅਰ ਕੱਢਣ, ਜੂਨੀਅਰ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ। 100 ਜੂਨੀਅਰ ਔਰ 100 ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਟ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਵਾजिद अली। लेकिन मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਫਰਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਗਰਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 17ਵੇਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? 1 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18ਵੇਂ ਸੇ ਹੁਣ 17ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਟੀਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान और फेडरल मिनिस्टर स्पोर्ट्स ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਫੰਡਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਵਾजिद अली नकवी साहब ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ मैं अमूमन गल करना, और साढ़े सदर साहब जनाब तारक साहब और चेयरमैन साहब रज़िया साहब अमूमन मनाने असगर जिस इंसान के उत्ते रब राजी होता है उन्होंने मौका देता है कि तू जिंदगी दे विच कोई चंगा काम कर लै, भले दा काम कर लै। अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात जो किसी दे खुश होंदी है, ज़ात रब दी है कि तू किसी दे उत्ते मुश्किल वक्त दे ओदे तू काम आ जा। सैयद वाजिद अली नकवी साहब एक ते सैयद बादशाह, दूसरे नंबर ते सब तो मुश्किल इस दौर दे विच जिहड़ा पैसा ज्यादा तुसीं खर्च करदे हो वो तालीम ते, यानी तालीम ते पैसे भी ला लेते हो, फिर भी कई लोगों का कुछ नहीं बनता। शाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਓਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਨਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम जिन्ने भैन भाई साढ़े व्यूवर्स ने उन्होंने मेरी तरफों जरा अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहली गल जिवें तुसी मेरे इंट्रो च गल कर रहे सो कि वो बड़ा ही ब्लैसड शख्स होंदा है जिदा पैशन उहदा प्रोफैशन बन जाता है। तो अल्लाह पाक ने पाक किताब दे विच जिहड़ा ना कुरान पाक च फरमाया कि खैरुन नासा वमन यनफउन नासा, कि तुहाडे च चंगा ओ वे जिदी ज़ात नफ़ा बख्शे लोकां वास्ते। तो मैं समझना कि अल्लाह दी ज़ात दा ये बड़ा ही करम है मेरे ते कि उन्हें इस नेक काम वास्ते जिहड़ा ना वो मैनू चुनिया है। मैनू इहदा एहसास जिहड़ा ना रहमानी साहब वो कोई 10 साल पहले इस तरह होया कि साडे इत्थे एक वाडा दे दफ्तर च एक मुलाजम है, वो बेचारा 14-1500 रुपया नकवी साहब स्कॉलरशिप वास्ते 3 महीने तो चक्कर मारदा सी पिया। ते ओहदा ना इस गल तो जिहड़ा ना कि उन्होंने फीडबैक नहीं सी मिल रहा मेरा केस कित्थे वे, तो ਉਹਦੀ दफ्तर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰੋ ਗੋਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਲੀਮੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ BScs ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ? ਇਹ 5.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਜੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 1600 ਰੁਪਇਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ। तो मैं 1600 रुपया जो ये तो रोक के नहीं लभन दिया, तो 5 लाख हस के दे छड़िया जे। मतलब दैट इज़ द टाइम कि आइडिया कम इन टू माई माइंड कि मेरे दिमाग च गल आई कि यार ए वो लोग ने कि जिन्होंने वास्ते मैनू जो ना ये काम करना चाहिए, क्योंकि मैं एक सरकारी अफसर होने के नाल एक एजुकेशनिस्ट भी हाँ। मेरे जिंदगी के कोई 25 तो 30 साल जोड़े ने ना वो एजुकेशन सैक्टर च गुजरे ने। तो मैं फिर जो ना ये तहैया किया उस दिन कि मैं जिहड़ा वे ना वो लोकां वास्ते तालीम दे शोबे दे विच आसानियां तकसीम करनियां ने। तो अल्लाह दी फिर करनी ऐसी हुई कि मैनू जिहड़ा वे ना एक यूनीवर्सिटी दा फोकल पर्सन 2 3 4 है। इस वक्त मैं पाकिस्तान च 17 यूनीवर्सिटीज़ दा एजुकेशनल सैक्टर दा फोकल पर्सन है। बहुत सारे जिहड़े कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशनस ने उन्हां दा मैं ब्रांड एंबैसडर हाँ, जिन्हां दे विच FIA वे, NAB है, पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, फिर इस तो अलावा पंजाब दियां 40 जेलां ने, गैपको है, फैसको है, लैसको है, तमाम इदारियां दा। और इट्स ऑल टुगेदर जसबीर भाजी को 5 साल दे विच मैनूं नहीं पता लगा अल्लाह ने किवें किवें हिम्मत तौफीक ते किवें किवें सारे काम होए कि 225 मिलियन दे स्कॉलरशिप्स जिहड़े ने ना जी वो मैं अवार्ड करा चुके हैं। 225 मिलियन दे और मेरी इन्हां तालीमी खिदमात नूं ज़िलई सतह ते भी सराहिया गया। गवर्नर साहब ने मैनूं गोल्ड मैडल अता किया सर सैयद सानी सिद्धार्थी अवार्ड। मैं दसना ना वीडियो देख रहा जी बिल्कुल इस तरह ही है कि जो ही मैनूं गवर्नर साहब ने मेरी खिदमात नूं जिहड़ा वे ओह तस्लीम किया ते खराजे कीमत पेश किया। तो फिर इस तो बाद जिहड़ा ना वो मैनूं नहीं पता किवें किवें विंडो ओपन होईयां ने। ते 2 महीने पहले जिहड़े सिद्धार्थी अवार्ड होए ने उहदे वास्ते शोबा तालीम च जिहड़ा वे ना वो मेरा नाम नकवी साहब ओही गल आ जांदी है जिथे
ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਟੈਚ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਤ ਖ਼ਵਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹੀ ਸਮਝੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਆਈ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਮਰਦ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਜੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1200 ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਤਾਲੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਈ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਤ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਯਾਨੀ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੋ ਲੋਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਈਏ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਚਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਦੇਗਨੁਮਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਟਨ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, अच्छे तो अच्छा खाना सन देंदे ने। इन्होंने एक मैन्यू बना के रखा है जिथे मटन भी देंदे ने, बिरयानी भी देंदे ने, कोरमा भी देंदे ने, दाल भी देंदे ने, सब्जी भी देंदे ने। लेकिन अगर दाल सब्जी भी देंदे तो बहुत अच्छे तरीके नाल सानू पका के देंदे ने। होटल च तुसी वीआईपी होटल और फिर सब तो अच्छी गल ए कि कोई इंज करके धक्के दे के मंग नहीं रहा उत्थों रोटी। उन्होंने बकायदा टेबल लगाए हुए सन, चेयर्स लगाइयां सन, उन्हां दे उत्ते बिठाया जांदा सी लाइन दे नाल। लाइन दे नाल पहले कमरे च बैठे हुंदे सन, फिर लाइन दे नाल बिठांदे सन, फिर उन्हां नूं खाना खिलांदे सन। जिन्नी उन्हां दी तलब हुंदी सी ओह खा के उठदे सन। फिर दूजे लोकां नूं बुलाया जांदा सी, उन्हां नूं बिठा के खाना खिलाया जांदा सी। जदों मैं रहमानी वेलफेयर ते रहमानी न्यूज़ चैनल दे सारे प्रोग्राम वेखे और मैनूं पता चलिया कि ओह दरसो तदरीस दा भी बहुत ज्यादा काम कर रहे ने। इस तो इलावा उन्होंने ऑनलाइन काम शुरू कीते हुए ने जिन्हां दे विच ओह कुरान पाक दी तफसीर तर्जुमा सब कुछ सिखा रहे ने। उस तो इलावा स्कूलों दे विच उन्होंने बच्चियां दी तालीम नूं खास तौर दे उत्ते बहुत ज्यादा अहमियत दी हुई है, जिन्हां नूं फ्री ऑफ कास्ट उत्थे पढ़ा रहे ने। ते मैनूं बहुत ज्यादा खुशी हुई। ते फिर मैं 2 साल तो अल्लाह दा शुक्र है कि इन्हां दे नाल अटैच आ ते इन्हां दे नाल काम कर रही हां। और ताड़े जे मेहमानां नूं मिलीदा ते खुशी हुंदी है, ताड़े जरिए लोकां नूं पैगाम पहुंचदे ने। और मेरे हिसाब दे विच इन्हां 2 सालां दे विच कम अज कम भी अगर असीं आखिए ते असीं 200 तो ज्यादा बच्चों नूं इंट्रोड्यूस करवा चुके। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत मेहरबानी। जान कश्मीरी साहब जी बिस्मिल्लाह। कोई अपनी पसंद का कलाम ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਣੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਦ ਆਪ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤਾੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੱਲ ਜੀ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਚਾਨਣ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਾਏ ਗਏ। ਵਾਹ। ਇਹ ਕੇਸਟ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਛੇਰਾਂ, ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਛੇਰਾਂ, ਦਿਲ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਤਾਨ ਲਗਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਛੇਰਾਂ, ਦਿਲ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਤਾਨ ਲਗਾਈ। ਤਨ ਦੇ ਚਮਦਾ ਤਬਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ਼ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਕਸਾਈ। ਹਾਏ 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 ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਕਸਾਈ। ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਛੇਰਾਂ, ਦਿਲ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਤਾਨ ਲਗਾਈ। ਤਨ ਦੇ ਚਮਦਾ ਤਬਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ਼ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਕਸਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵਾਹ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹਯਾਤੀ, ਚੁਰਮੁਰ ਚੁਰਮੁਰ ਕਰਦੀ ਜਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਤਕੜੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਤੀ ਤਕੜੀ ਤੁਲ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਵਾਹ। ਦਿਲ ਦੀ ਤਕੜੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਦੀ ਤਕੜੀ ਤੁਲ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਭੁੱਲਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭੁੱਲਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਹਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ। ਹਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਨ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਆਖਣ ਲੋਕੀ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਨ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਆਖਣ ਲੋਕੀ। ਸਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਸਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਵਾਂ। ਸਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਵਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਸਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਵਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਬੇਅਕਲੀ ਦੇ ਗੋਤੇ ਖਾਵਨ, ਅਕਲ ਦੀ ਤਾਰੀ ਤਰਦੇ ਤਰ। ਬੇਅਕਲੀ ਦੇ ਗੋਤੇ ਖਾਵਨ, ਅਕਲ ਦੀ ਤਾਰੀ ਤਰਦੇ ਤਰਦੇ। ਆਪ ਸਿਆਪਾ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਇਸ਼ਕ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ,
ਬਰਸਤੇ ਵਾਂਗਰ ਖੁਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਰਸਤੇ ਵਾਂਗਰ ਖੁਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਤਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਮਕ ਖਾਦੀ, ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਪੁਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਤਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਮਕ ਖਾਦੀ, ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਪੁਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਤਨ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਜੂੰ ਜੂੰ ਡੋਲੇ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਨ ਦੀ ਬੂਟਾ ਕੁੱਲੀ ਫੁੱਲਦਾ ਜੂੰ ਜੂੰ ਜਾਵੇ। ਡੋਲੇ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਰਗ ਰਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਲੇ ਭੜਕਣ, ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਬਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਹੁਸਨ ਦੀ ਨਾਗਨ ਸ਼ੂਕਾ ਮਾਰੇ, ਇਸ਼ਕ ਸੁਪੇਰਾ ਬੀਨ ਵਜਾਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਹ ਹੁਸਨ ਦੀ ਨਾਗਨ ਸ਼ੂਕਾ ਮਾਰੇ, ਇਸ਼ਕ ਸੁਪੇਰਾ ਬੀਨ ਵਜਾਵੇ। ਵਸਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਚੌਖੀ, ਫੁਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਜ਼ਤ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਜਰੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਜਰੇ ਹੋਮਨ, ਆਪ ਚੁੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਸਜਰੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਜਰੇ ਹੋਮਨ, ਵੇਖੀ ਖਾਰਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲੀ। ਵਾਹ ਸਜਰੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਜਰੇ ਹੋਮਨ, ਵੇਖੀ ਖਾਰਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲੀ। ਪਿਆਰ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਟ ਕੇ ਕਚੀਚੀ ਮੂਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਵਾਹ ਹਾਏ 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 ਬਹੁਤ ਕਿਆ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਰਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸ਼ੇਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਸ਼ਕੀਆ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੋਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦਾ ਐਸੀ? ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। 40 ਦਿਨਾਂ ਚ 39 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤਫਹੀਮ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਮੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਭੜਕਦੇ ਨੇ। तो ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਮ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੂਏ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਿਆ ਯਾਰ ਨਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਿਆ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰੋੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਗੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ 100 ਗੋਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ और एक औरत मामी है, एक औरत बेटी भी है, एक औरत बहन भी है। ताबक तो डाला बहुत ज्यादा शायरी मैं समझ रहे मेहमान ने मैं- ਨਾਲ ਸਾਡੀ मैं- ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਗਾ ਯਾਰ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਵਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਜਸਬੀਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਚਲੋ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ ਰੱਬ, ਵਾਹ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ ਰੱਬ, ਵਾਹ ਯਾਰ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੇਰ ਬਣਾਵੇ ਰੱਬ, ਵਾਹ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰੇ ਜਰੇ, ਵਾਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰੇ ਜਰੇ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾਵੇ ਰੱਬ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਸੀਬ ਰੱਬ ਸੱਜਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਭਾਜੀ ਜਸਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ब्रेक तो बाद।
खिली खिली यूं संवर संवर जाने जिगर तुम चली कहाँ। सफूरा ब्यूटी क्रीम आपको बनाए खूबसूरत, गोरी और बहुत प्यारी। सफूरा ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती हमेशा के लिए। साइंस बेस स्कूल, साइंस बेस स्कूल, साइंस बेस। ये है मेरा प्यारा स्कूल, मेरी आँख का तारा स्कूल। ला 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 ला। रंगों का गुलिस्तान भी है और टीचर की शान भी है, और साइंस का जहान भी है, और खेल का मैदान भी है, नमाज भी अजान भी है। ये है मेरा प्यारा स्कूल, मेरी आँख का तारा स्कूल। ला 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 ला। हम जानते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए कितना अहम है, इसलिए साइंस बेस स्कूल में हम देते हैं बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत कि वो जिंदगी के हर मैदान में रहे सबसे आगे और कामयाबी चूमे उनके कदम, क्योंकि हर बच्चा मुनफरिद है और हम परवान चढ़ाते हैं उसकी इंफरादियत। साइंस बेस स्कूल, इल्म का जहान, कामयाब हर मैदान। साइंस बेस स्कूल। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਚੇਚੇ ਪ੍ਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਅਚੇਚੇ ਪ੍ਰੋਣੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਚੇਚੇ ਪ੍ਰੋਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ। कोई गल नहीं अगर हम जैसा है तो लाओ। आप जैसा तो नहीं पर अच्छा थोड़ा मिल जाएगा। अच्छा भी मिल सकता है। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵੇਂ ਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਦਾ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮੈਡਮ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ खलील ਕਰੋ। अहमद खल एडवोकेट साहब ने ਸਮਰਿਆਲ ਤੋਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਹਿਸ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਭਾਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, बहुत ही रब सोना ने चढ़ती कला च रखे, बहुत ही नफीस शख्सियत है, लोगों नाल प्यार करने वाली शख्सियत। रहमानी न्यूज़ की सरप्रस्त कमेटी दे विच इन्हां दा शुमार 5 लोग ने जिहड़े रहमानी न्यूज़ नूं चला रहे ने। उस सरप्रस्त कमेटी असीं बनाई, उन्हां दे विच जनाब चौधरी बसीर तरीन चिश्ती साहब, इन्हां नूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखना जी। उन्हां दे नाल जी जनाब आयन मैं आखना सी ओके जी आयन ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। उन्हां दे नाल राणा ज़ाहर महमूद खान एडवोकेट साहब समड़ियाल तो ने, एडवोकेट ने ते ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
मैडम ये है पहले नंबर पे तलाक तो हो रही है सिर्फ हमारे नेट मोबाइल की वजह से। अगर माजरत के साथ जी कि साडा प्रोग्राम पंजाबी दा ते तुसी पंजाबी विच ही जरा गलबात करो। थोड़ा मुश्किल है, पंजाबी नहीं आती। उर्दू कर लो। विखो ने भी अलमिया साडे वास्ते बहुत बड़ा अलमिया समझ आता तो राई ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ। मैं इसको पहले ताड़े नाल एक गल छोटी जी करनी चाहांगी कि क्योंकि मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान तो है ते मन्नू अपने एक पठान भाई दी गल बहुत अच्छे तरीके नाल याद है। उन्हें मैनू एक गल आखी, उन्हें क्या तुसी लोग बाहर निकलदे हो किते उर्दू बोलदे हो किते इंग्लिश बोलदे हो किते पश्तो बोलदे हो, ठीक है सानू ए गल दसो तुसी अपने घर दे विच ए ते मजबूरी है ना बाहर निकलो ते ए भी बोलना वे ए भी बोलना है क्योंकि जिस तरह दा अगो माहौल होएगा उस तरह दा बोलना है। उन्हें मैंने एक गल की थी तो मैंने बहुत अच्छी लगी। उन्हें क्या कि कदी साढ़े पठाना च भी वेख्या जे तुसी अपने बाहर ते निकलदे हो ते कदी उर्दू कदी इंग्लिश पश्तो बोलदे हो, लेकिन सानू ये गल दसो कि तुसी अपनी नवी पौध दे नाल उर्दू क्यों बोलदे हो। उन्हें क्या कदी सानू वेख्या जे कि असी अपने घर दे विच अपनी मादरी जबान पश्तो ना इस्तेमाल करिए। ठीक बात कितना बड़ा अलमिया है साडे वास्ते कि असी लोग अपनी लैंग्वेज नु छड़ के कौमी लैंग्वेज नु मादरी नु मां नु छड़ के ते कौम नु ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बल्कि हुण ते एडा जुर्म है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰਦੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੀ ਸੌਕਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਮਸਤ ਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਸਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1987 88 ਸੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ 6ਵੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 12 ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਦੌੜ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। कोशिश कर ले बोल नहीं कर रही ਇਹ ਪਸ਼ਤੋ ਸੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ओरिजिनल ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ मैडम ਦਾ सवाल सर खुला की रेशो इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि लड़का लड़की है बर्दाश्त बहुत कम हो गई हुई है। क्योंकि डेफिनेटली ये देखें कि इतनी एडजस्टमेंट हो चुकी है माशरे में कि हर बंदा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत आगे लड़का लड़की आगे जा रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ हालात आगे नहीं जाने देते, इसलिए घरेलू मामला ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये है कि तलाक आम हो चुकी हुई है माशरे में। पेशेंस नहीं हैगी जी अजकल सहनशीलता जी पेशेंस आ एक दूजे नरमाई एक गर्म है क्योंकि गड्डी दे दो पहिए बरोबर ते चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ਉਹ ਬਰੋਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ये तो ना शादी से पहले की बातें हैं, बाद में चेंज हो जाता है। शादी तो पहले भी आजकल ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਸੀਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਧ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਸਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾ ਜਾਣੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੱਜੇ ਜੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜੀ ਬਤਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मद ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ तमाम ਵਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਸਾਬਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਸ਼ਰਈ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਅਮਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਸਾਡੇ ਦੀਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ 2 ਤੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲਵੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਖਲਸ ਤਰੀਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਖਲਸ ਤਰੀਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਲਸਿਲੇਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸਵੰਨੇ ਹੋਣ, ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੀਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਦਾ ਬੀਬਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਏਡੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਮੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਹਿ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਈ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ 100 ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਵਸਤਾ ਨੇ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਰਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਾਓ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ 119 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 100 ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੂਟ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਲਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਤੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਘਰੇ ਘਰ ਛੜਿਆ ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਰੱਖਿਆ ਆ 5 ਇੰਚ ਕਮਾ, 5 ਇੰਚ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਰਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇੱਧਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੈਟਲਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਪਲ ਸੈਟਲਾ ਟਾਊਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह बेहतरीन जिंदगी गुजरी है। आज तक बाजार विखे नहीं। फिर कोई फैसला आया, घर सलाह जरूर की, लेकिन बाहर दी गल ना मेरे दादा अबू घर की है बीबियां नाल, मेरी वजह इंज होया, ना मेरे वालिद की, ना अगों सानू आदत सुकून ना जिंदगी। ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਲਾਹ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਸੂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜੀ 17,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 20,000 ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 17,000 ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ 17,000 ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਦਾ ਮੁੜ ਤੇ 3,000 ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੂਟ ਨੂੰ। ਇਹ 3,000 ਤੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੱਧ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਟੱਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਕੱਢਣੇ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਔਖੇ। ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। 17000 ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 12 ਹੀ ਦੇਣਾ। ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 17000 ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 12000 ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਈ ਸਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ 26000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ 18000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾੜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 26 ਮੰਗਿਆ 18, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਤੇ 20 ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 17 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ 10000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਜ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਗਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਾ ਲਈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਬਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਕੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲੇ ਨੂਲੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀ ਬਾਰਗਨ ਕਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਏ, ਗੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਗੁਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਿਫਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। रेशो ही यही है, उसकी वजह है कि मेरे छोटे भाई ने राना मोहम्मद ज़ाहिर सिस्टर ने मेरे तलाਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। बस फीसा जी है ना वकीलों की अपनी मर्जी है कि कोई तय नहीं होंगी। इकनॉमिकली पोजीशन वेख के ना, माली पोजीशन वेख के फिर असी फीस जी लैंदे हैं। तलाकां दी जेहड़ी रेशो है, मैं आखा कि तलाक मुका दियो, तुसां दे लख मंग लेना वे। कोशिश है होंदी है कि कोशिश करांगे ते 50 ही मुक जाए, 50 ही मुक जाए। लिंगरान कीता जांदा ताकि ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਚ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ। मेरी फ्री च करा दे, मैं करानी नहीं। मैं एक ऐसे मियां बीवी दे तनाज़े च एक कथा सरदार साहब की नजर करांगा कि श्री देवी एक बहुत अच्छी अदाकारा सी। उन्हां दी मेरे ना बेडरूम च एक पोर्ट्रेट एक फैब्रिक लगी होई सी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ ਸਹੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਖਾਬ ਚ ਆ ਗਈ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ? जी सर लगी हुई सी। नहीं लगाई किसने? मैं आप ही लगाई। बेगम ने कोई एतराज नहीं कीता? मैं फोटो लगाई थी। अगली गल सुन लो। शादी हो गई, मिस्र ने एक दिन वो तस्वीर सफाई करदे उतार दी थी। मैं आया, मैं क्या इत्थे फोटो सी तस्वीर सी, वो किथे गई? कहते ने ला दी। तुसी की कहंदे दे बारे? मैं बड़े तहम्मुल नाल किया। मैं क्या कि गम दे बदल सरदार जी हिल जांदे ने, गम दे बदल हिल जांदे ने, गुंचे दिल दे खिल जांदे ने। तुहाडे फोटो लान दा फायदा की, मैनू सज्जन खाब च मिल जाते हैं। जी ताड़ी गल नूं थोड़ा जिहा अगे वधावांगी कि मेरे भाई दी शादी हुई ते मेरी भाभी ने ना गोविंदा दी तस्वीर लगा दी। भाई आए, उन्होंने ताड़ी ते बेगम ने उतार दी क्योंकि बेगम सी। उन्होंने कहा ये तस्वीर क्यों लगी? उन्होंने कहा मैनू बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा अपनी मां नूं आखना सी उत्ते करा, मेरे नाल जरूर कराना सी। तस्वीर लाई फाड़ के सुट दी। जिंदगी दे विच साडे घर गोविंदा दी फिल्म नहीं आई। कदे भजना।
ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮ ਇੱਕੋ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਟੇਟ ਹਾਂਜੀ ਖੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਅਕਰਮ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅਕਰਮ ਦਾਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਧਰ ਗਏ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭੁੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਕੜੇ ਨਾ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ 20 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਇੱਧਰ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੇ 2-3 ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਤੇ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 20 ਦਫਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਮੁਲਕ ਲਿਆ ਸੀ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ 39 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਇਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਜਰੀਨ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੁਣ ਇੰਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾने खाबे तो रोक दिता जाए मस्जिद नबी शरीफ तो या नजफे अशरफ तो रोक दिता जाए या करबला मोहल्ला तो मुसलमान रोक दिता जाए ऐसी तरह मैं समझना कि पंजाब च चढ़दे पंजाब और लहिंदे पंजाब च ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਨਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਗਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵਾਂਗ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਕਹਿ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਵਾਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਵਾਹ ਵਾਂਗ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਕਹਿ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜਗ ਤੇ ਆਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡੋ ਬੈਠੋ ਰਲ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆ ਕਹਿ ਜਾਨਾ ਵਾਂ जी खल साहब तुसी कोई ताजा कलाम जी सर मैं एक गीत पंजाबी च लिखिया ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਜਨਾਬ ਜੀ जी गा के सुनाना पैना जी जान कश्मीर साहब बिल्कुल विष्णु सरदार साहब की नजर करांगा ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨਾ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੋ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਜ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਐਨਾ ਮਾਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਫਕੀਰ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਫਕੀਰ ਵੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਇਆ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਵੇ ਲੀਰਾਂ ਸੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਚੁਰਾਈ ਏ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਚੁਰਾਈ ਏ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਲੀਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾਈ ਏ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਦੀਆ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਇਆ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬਰੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਤਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛਿੜ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਏ ਜੇ मैं बल्कि तो तेल जरूर पावांगी आके ना वकालत पेशा ना फिर क्या करे लोग आ जाते हैं हाँ जी इस गाने तो बाद ना दो ही चीज़ां बनी या तलाक ते या कत्ल होना
ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ और होर जिन्हें महान साढ़े पाकिस्तान की महान शख्सियात आईया इन सारे दोस्तान के बारे कमेंट्स जरूर करना रहमानी न्यूज़ तुहाडे वास्ते इस तरह के प्रोग्राम लैके इंशाल्लाह हाजिर होंदा रहेगा मैडम फौजिया जी तुसी कोई गल करना चाहते हो मैं ते गल्लां इन्नियां सारियां कीतियां अजे भी रह गई है कोई गल मुकी ना सज नाल मेरी ते रब्बा तेरी रात मुके इंशाल्लाह जिंदगी दी ते फिर मिलांगे पाकिस्तान जिंदाबाद।